Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to our today's online class conducted by Ideal Residential Model School, Chiribondur, Dinaspur. Today I will facilitate the class. I am Mohammad Jahangir Alam, Assistant Teacher, Department of English, Ideal Residential Model School. I hope my dear students and also viewers, all you are well and safe. Today we are going to discuss a very interesting topic, and it's very much important in our SSC syllabus. It is known as changing sentence. Many of we call sentence changing, but in class 6, class 7 and class 8 it is known as transformation of sentence. And in the revised syllabus published by the Education Ministry, this topic is also included for the upcoming SSC examinees. Today we will discuss about a very simple thing, that is affirmative to negative, but some important but special or exceptional rules. Affirmative to negative. That means the question will be in affirmative form. We have to write the answer in negative form without changing the meaning. The structure of the sentence will be changed, but the meaning of the sentence will remain unchanged. We will not discuss about only mass, everybody, etc. etc. We will discuss here today some important but it's exceptional rules, but many times you may get these questions in different question papers. So before going to discussion, we will see an example on the whiteboard, that is Rohim eat 2 weeks to run fast. As a student, as a learner, your first duty is to understand the sentence properly. You should know the element of the sentence. You should know the structure of the sentence. You should know the form of the sentence. It's your duty. If you don't know, if you ignore these topics, it will be difficult for you to make the right answer. Before going to discussion, you have to find out in the sentence what is Rohim. What is Rohim? Rohim is a subject in this sentence. What is the parts of the speech of Rohim? Rohim is a naming word, therefore it is noun. What kind of noun? It's a name of a specific person, a particular person. Therefore we can say it is an example of proper noun. Now come each. What is each? What is the meaning of each in the sentence? In the sentence, each refers to the meaning হয়. যে ওয়ার্ডগুলো দ্বারা হয় হওয়া বোঝাবে সেগুলো
to be verb. You can also know its linking verb. Each is verb. What is the tense of this verb? It's present tense. To. We. It's an example of adjective word. Run. It's also a verb word. Present form. It's adverb. Infinity. 2 plus verb 1 equal to infinity. It is an example of affirmative sentence. We have to make this negative. But how we can make it negative? This is our question. So remember, to make negative, at first we have to write subject and verb. To, in place of to, write so. অর্থাৎ যেখানে টু আছে সেখানে আমাদেরকে কি বসাতে হবে? সো। adjective or adverb word after to. to এর পরে যে adjective বা adverb ওয়ার্ডটা থাকবে সেটা আমাদেরকে বসাতে হবে। In place of to, write that. তাহলে কি করতে হবে? আমরা একটু আবার at first we have to write the subject and verb word. That means the subject and verb of affirmative sentence will remain unchanged. Number 2, in place of to we have to write so. Adjective or adverb word after to. to এর পরে যে adjective বা adverb ওয়ার্ডটা থাকবে সেটা আমাদেরকে বসাতে হবে। In place of to we have to write that. Very good. Subject, rewrite. Rewrite. Rewrite subject. Sorry. Rewrite subject. Pronoun form. সাবজেক্টটা আমাদেরকে আবার লিখতে হবে, কিন্তু এটা হবে প্রোনাউন ফর্মে হবে। নাম্বার 6, cannot or could not. Number 7, the rest part after to. to এর পরে বাকি যে অংশটা থাকবে সেটা আমরা আবার একটু রিপিট করি। If we get to adjective or adverb plus to in any affirmative sentence, how we can change it into negative?
To make this negative, we have to write at first the subject and verb word. Secondly, we have to write so in place of to. We have to write the adjective or adverb word after to. To এর পরে যে adjective বা adverb wordটা থাকবে সেটা আমাদেরকে বসাতে হবে. In place of to, we have to write that. We have to write that in place of to. Again, we have to write subject, but remember, you have to write the subject word in pronoun form. And number 6, we have to write cannot or could not. আমরা cannot গ্রহণ করব না could not গ্রহণ করব এটা ডিপেন্ড করবে আমাদের টোটাল সেন্টেন্সটা যে টেন্সের উপরে আছে সেই টেন্সের দিকে খেয়াল করে ক্যান নট অথবা কুড নট আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে. যদি সেন্টেন্সটা প্রেজেন্টে থাকে তাহলে ক্যান নট, যদি সেন্টেন্সটা পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে কুড নট. ফাইনালি উই হ্যাভ টু রাইট দ্য রেস্ট পার্ট আফটার টু. টু এর পরে বাকি যে অংশটা, এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা. এখন আমরা আনসার লেখার জন্য চেষ্টা করি. আনসারটি কি হচ্ছে? রহিম is, in place of to we have to write so, after to the adjective word weak, in place of to we have to write that. Again we have to rewrite the subject word, but it will be in pronoun form because Zohim in the sentence subject is Zohim, it is noun, এর pronoun হবে he. This is present, therefore we have to write cannot. The rest part of the sentence after to run fast. Rohim is so weak that he cannot run fast. Rohim এতটাই দুর্বল যে সে দ্রুত দৌড়াতে পারে না. ভেরি গুড. তাহলে আমরা এই ধরনের সেন্টেন্স গুলোকে এই নিয়ম ফলো করে অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করতে পারব. থ্যাংক ইউ. এখন আমরা চলে যাব আরেকটি নিয়মে. আমি আবারও একটি এক্সাম্পল লিখব, তোমাদের কাজ হবে এক্সাম্পলটা থেকে সেন্টেন্সটাকে চিহ্নিত করা. ফর এক্সাম্পল, রানা ইজ the wisest man in the village. Rana is the wisest man in the village. এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হচ্ছে রানা, ভার্ব হচ্ছে is. তাহলে এই জায়গাটা খেয়াল করো, এটা দেখে সেন্টেন্সটা আমাদের গ্রামারের কোন টপিকসের সাথে সম্পর্কিত বলে তোমরা মনে করছো? ওয়াইজ থেকে এসেছে, ওয়াইজার, ওয়াইজেস্ট, এই তিনটাই হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ড, কোনো সন্দেহ নাই. এটা হচ্ছে পজিটিভ, এটা কম্পারেটিভ, এটা সুপারলেটিভ. তাহলে অ্যাডজেক্টিভের তিনটা রূপ, একটা অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ড তিনটি রূপে থাকতে পারে, পজিটিভ, কম্পারেটিভ এন্ড সুপারলেটিভ. তাহলে আমাদের এখানে কোন ফর্মে আছে? এক্স্যাক্টলি সুপারলেটিভ ফর্মে আছে স্যার. ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ. তাহলে এই সেন্টেন্সের ডিগ্রির সাথে সম্পর্কিত. কোন ধরনের ডিগ্রির সাথে সম্পর্কিত? সুপারলেটিভ ডিগ্রির সাথে সম্পর্কিত. কিন্তু সুপারলেটিভ ডিগ্রির গঠনটা এখানে কি হয়েছে? দা প্লাস সুপারলেটিভ ডিগ্রি. তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস দা প্লাস সুপারলেটিভ ডিগ্রি প্লাস এক্সটেনশন, এটা হচ্ছে সেন্টেন্সটার স্ট্রাকচার. এই স্ট্রাকচারের কোন সুপারলেটিভ ডিগ্রিকে আমরা কিভাবে
নেগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করব। এখানে দুই ভাবে প্রশ্ন হতে পারে। এক্সামিনার বলতে পারে যে এটাকে পজিটিভ করেন, আবার এক্সামিনার বলতে পারে এটাকে নেগেটিভ করে। এই ধরনের সেন্টেন্সটাকে দুই ভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এক্সামিনার বলতে পারে পজিটিভ করে, নেগেটিভ করে, এটাকে ইন্টারোগেটিভও করতে বলতে পারে, এটা ট্যাগ কোশ্চেনও করতে দিতে বলতে পারে, এটাকে আবার ন্যারেশনও নিয়ে আসা যাবে। এখন তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে আমরা কিভাবে নেগেটিভ করব? মজার বিষয় হচ্ছে এই ইন্টারেস্টিং থিং পজিটিভ ফর্মটাই হচ্ছে নেগেটিভ ফর্ম। তাহলে একজন স্টুডেন্ট যদি ডিগ্রি নিয়মগুলো মাথায় থাকে, তার মেমোরিতে থাকে, তাহলে কিন্তু সে অনায়াসে এটা অ্যান্সার করবে। জাস্ট এই পয়েন্টটা মনে রাখতে হবে যে সাবজেক্ট ভার্ব দা প্লাস সুপারলেটিভ ডিগ্রি, এই স্ট্রাকচারে কোনো সেন্টেন্সকে যদি নেগেটিভ করতে পারে তাহলে পজিটিভ ফর্মটাই হবে নেগেটিভ। ভেরি গুড। তাহলে আমাদের কি হবে নিয়মটা? আমরা লিখব নো আদার at first of the sentence। একেবারে বাক্যের প্রথমে আমাদের কি লিখতে হবে? নো আদার। সেকেন্ড আমরা কি লিখব? the part after superlative degree, the part after superlative degree, অর্থাৎ wisest এখানে হচ্ছে superlative degree এর পরের পার্টটা। এর পরের পার্ট কোনটা? ম্যান ইন দা ভিলেজ। তাহলে আমরা এখানে একটু এক্সাম্পলটা আমরা এখানে অ্যানসারটা আমরা এখানে লিখতে পারি যে কি নো আদার। তাহলে আমরা শুরু করলাম নো আদার, এক নাম্বার কাজ শেষ। দুই নম্বরে কি বলা হচ্ছে? দি পার্ট আফটার সুপারলেটিভ ডিগ্রি। আফটার সুপারলেটিভ ডিগ্রির পরের অংশ কি? ম্যান ইন দা ভিলেজ। নাম্বার 3 ভার্ব। এই সেন্টেন্সের ভার্ব কি ছিল? ইজ। বসাইলাম ইজ। 3 নাম্বার কাজ হয়ে গেল। নাম্বার 4 আমরা সো অথবা অ্যাজ, আমরা সো অথবা অ্যাজ লিখব আফটার ভার্ব। তাহলে আমরা এখানে সো লিখলাম। 5 নম্বরে কি? সুপারলেটিভ ডিগ্রি কম্পারেটিভ ফর্ম। তাহলে আমরা এখানে লিখব comparative form of superlative ডিগ্রি, অর্থাৎ সুপারলেটিভ ডিগ্রি কম্পারেটিভ ফর্মটা আমাদেরকে এখানে বসাতে হবে। তো সুপারলেটিভ ডিগ্রি কি ছিল? ওয়াইজেস্ট। এর কম্পারেটিভ ফর্ম সরি এর পজিটিভ, কম্পারেটিভ হবে না, এর পজিটিভ ফর্ম হবে। আই এম এক্সট্রিমলি সরি, এর পজিটিভ ফর্ম হবে। তাহলে পজিটিভ ফর্ম কি? ওয়াইজ। পজিটিভ ফর্মটা হচ্ছে ওয়াইজ। তাহলে নো আদার ম্যান ইন দ্য ভিলেজ ইজ সো ওয়াইজ। এটা আমাদের হয়ে গেল। 6 নম্বরে আমরা কি বসাবো? আবার অ্যাজ। তাহলে আমরা এখানে কি বসালাম? অ্যাজ। অ্যান্ড 7 সাবজেক্ট ওয়ার্ড। সাবজেক্ট ওয়ার্ডটা বলবো। সাবজেক্ট ওয়ার্ড এখানে কোনটা ছিল? রান। তাহলে এখানে আমাদের আছে রান। তাহলে অ্যানসার কি দাঁড়াচ্ছে? নো আদার ম্যান ইন দ্য ভিলেজ ইজ সো ওয়াইজ অ্যাজ রানা। অথবা আমরা লিখতে পারি নো আদার ম্যান ইন দ্য ভিলেজ ইজ অ্যাজ ওয়াইজ অ্যাজ রানা। আবার বলছি যে এটার পজিটিভ ফর্মটাই হবে নেগেটিভ ফর্ম। তাহলে আমাদেরকে বাক্যের প্রথমে কি বসাইতে হবে? নো আদার। আমরা বসাইছি। 2 নম্বরে কি বলা হয়েছে? দি পার্ট আফটার সুপারলেটিভ ডিগ্রি। সুপারলেটিভ ডিগ্রির পরের পার্টটা কি ছিল? ম্যান ইন দা ভিলেজ। এটা আমরা বসিয়েছি। এটা হচ্ছে নাম্বার 1, এটা নাম্বার 2।
তারপরে আমরা কি করলাম, ভার্ব বসালাম, এটা নাম্বার 3। তারপরে আমরা কি করলাম, সো অথবা অ্যাজ, নাম্বার 4। তারপরে আমরা কি করেছি, পজিটিভ ফর্ম অফ সুপারলেটিভ ডিগ্রি, নাম্বার 5। নেক্সট আমরা কি করেছি, আবারও অ্যাজ বসিয়েছি 6 নম্বরে, যেটা আমরা বর্ণনা করেছি। কারণ ফাইনালি সাবজেক্ট ওয়ার্ড অফ দ্য সেন্টেন্স, এই ফর্মুলাটা প্রয়োগ করে আমরা যে কোনো দা প্লাস সুপারলেটিভ ডিগ্রি, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস দা প্লাস সুপারলেটিভ ডিগ্রির কোনো সেন্টেন্সকে আমরা পজিটিভ আর নেগেটিভ ফর্মে রূপান্তর করতে পারব। সো থ্যাংক ইউ। আমরা একেবারে শেষ একটা নিয়ম আলোচনা করব, তবে এই নিয়মটা তোমরা অনেকেই দেখেছো, অনেকেই তোমরা এই নিয়মটা সাথে পরিচিত, তবে এটার একটা এক্সেপশনাল নিয়ম আছে, সেটা আমরা এখন আলোচনা করব। সেটি হচ্ছে যে অ্যাফার্মেটিভ বাক্যটি as soon as দিয়ে শুরু হওয়া, as soon as দিয়ে শুরু হওয়া অ্যাফার্মেটিভ বাক্যকে নেগেটিভ বাক্যে রূপান্তর করা। নোট, এখানে নোট থাকবে কি, যে as soon as অংশটি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। কোন টেন্স হবে? পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। এটা আমরা জানি। এটা যদি আমরা শিখতে পারি তাহলে আমরা এর যে একটা এক্সেপশনাল নিয়ম আছে সেটা শিখতে পারি। তাহলে as soon as দিয়ে শুরু হবে অ্যাফার্মেটিভ বাক্য, বাট কন্ডিশন as soon as অংশটা কি হবে, পাস্ট ইনডিফিনিট, অর্থাৎ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা হবে as soon as plus subject plus verb to plus object বা extension plus dot dot dot, এইটাই সেন্টেন্স। তাহলে এই ধরনের সেন্টেন্সকে আমরা কিভাবে নেগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করব, আমরা একটা एग्जांपल দেখে নিই। as soon as he came the rain started, আমরা পেয়েছি সাবজেক্ট ভার্ব টু, এই টাইপের সেন্টেন্সকে আমরা কিভাবে নেগেটিভ করব। তাহলে আমাদেরকে প্রথম যে কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে as soon as এর পরিবর্তে আমাদেরকে লিখতে হবে no sooner had। আমরা no sooner had কার পরিবর্তে লিখব? as soon as এর পরিবর্তে, অর্থাৎ সেন্টেন্সের যেখানে as soon as ছিল ঠিক সেই জায়গাটাতে আমাদেরকে কি বসাইতে হবে? no sooner had আমরা বসিয়েছি। as soon as চেঞ্জ হয়ে কি হলো? no sooner had। দেন আমাদেরকে বসাইতে হবে সাবজেক্ট ওয়ার্ড। সাবজেক্ট আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি? কোশ্চেন থেকেই পাচ্ছি। সাবজেক্ট বসাইছি, এরপরে আমাদেরকে যেহেতু এখানে হ্যাড আছে এজন্য আমাদেরকে ভার্বটা পাস্ট পার্টিসিপল হবে, ভার্ব 3, অর্থাৎ পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে রূপান্তর হয়ে গেল as soon as অংশটা। তাহলে no sooner had he come, এই কমাটার পরিবর্তে আমাদেরকে বসাতে হবে than, এই কমা এসে রিপ্লেস হয়ে গেল than এ। তারপরে যে বাকি যে অংশটা ছিল সেই অংশটা কোনো চেঞ্জ হবে না, অর্থাৎ এই অংশটা অপরিবর্তিত থাকবে। কোশ্চেনেও যা ছিল অ্যানসারও তা। হি কোশ্চেনে ছিল, আমরা এখান থেকে নিয়েছি। as soon as এর জায়গায় কি বসিয়েছি? no sooner had। সাবজেক্ট ভার্বটা হ্যাড থাকার কারণে পাস্ট পার্টিসিপল হয়ে যাবে, কমাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে দেন, এরপরে বাকি অংশটা যা আছে তাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এর ব্যতিক্রম ধর্মী একটা নিয়ম আছে। এর ব্যতিক্রম নিয়ম কোনটা? এর ব্যতিক্রম নিয়মটা হচ্ছে as soon as অংশটি প্রেজেন্ট বা
ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হবে। এখানে ছিল পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, কিন্তু এখানে এসে হয়ে যাবে কি প্রেজেন্ট বা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স যদি হয় তাহলে আমরা এটাকে কিভাবে করব। For example, as soon as I come home, I find my friend. আমি বাড়িতে আসা মাত্রই আমার বন্ধুকে খুঁজে পাই, আমার বন্ধুকে দেখতে পাই। তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখি আমরা সাবজেক্ট ভার্ব 1 কোনটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। তাহলে কি হবে? তাহলে আমরা এটাকে যখন নেগেটিভ করব তখন আমাদেরকে as soon as এর পরিবর্তে no sooner had এর জায়গায় do অথবা does হবে। had এর জায়গায় কি বসবে? do অথবা does। এখন এখানে সাবজেক্ট আছে I, তাহলে I কোন পারসন? ফার্স্ট পারসন। কোন নাম্বার? সিঙ্গুলার নাম্বার। তাহলে I এর জন্য হেল্পিং ভার্ব কি হবে? ডু হবে। ভেরি গুড। তাহলে নো সুনার ডু I come home, I find my friend. No sooner do I come home, I find my friend. আমি একটা মিস্টেক করেছি, বলতে হবে কোন জায়গায় মিস্টেক করেছি। আগের নিয়মটাতে দেখো, হ্যাঁ স্যার কমা দিয়েছে, হ্যাঁ কমা দিয়েছি, কমা হবে না। এই কমাটা চেঞ্জ হয়ে এখানে কি হবে? দেন। তাহলে no sooner do I come home, then I find my friend. এখন এখানে যদি I না হয়ে হি হতো তাহলে এখানে কামস হতো, তাহলে এই দুটা হয়ে যেত ডাচ। No sooner does he come, then I find না হয়ে তখন এখানে হি হবে। অর্থাৎ আমাদের সাবজেক্টটা চেঞ্জ করে যদি থার্ড পারসন করতাম তাহলে ডাচ, ডাচ তার জন্য হি। এই নিয়মটা একটু এক্সেপশনাল। এবং আমরা জানি যে as soon as এর পরিবর্তে no sooner had, as soon as এর পরিবর্তে no sooner had, কিন্তু as soon as এর পরিবর্তে no sooner do হতে পারে, no sooner does হতে পারে। কখন হবে? যদি as soon as অংশটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে থাকে। তো আজকে আমরা যে নিয়মগুলো আলোচনা করলাম, আশা করি এই নিয়মগুলো এসএসসি পরীক্ষার্থী নিউ 10-এ যারা উঠেছো, অর্থাৎ যারা 2022 সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী এবং ক্লাস 9-এ যারা প্রমোশন পেয়েছো, তোমাদের সবার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বারবার বলছি, এর আগেও আমরা বলেছি, অবশ্যই তোমাদেরকে পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনা ছাড়া কোনোভাবেই জ্ঞান অর্জনের কোনো সুযোগ নেই। তো আজকের যে নিয়মগুলো আমরা আলোচনা করলাম, এই নিয়মগুলো তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে। এই নিয়মের উপরে বিভিন্ন কোশ্চেন, এক্সাম্পল তোমরা খোঁজার চেষ্টা করবে, সেটা খাতায় লিখে নিয়মগুলো দেখে দেখে অ্যান্সার লেখার চেষ্টা করবে। যদি কোনো জায়গায় কোনো অসুবিধা ফেস করো অবশ্যই আমাকে নক করতে পারবে ওভার মোবাইল ফোন অথবা আমার ফেসবুক আইডিতে বা মেসেঞ্জারে। তো থ্যাংক ইউ ফর স্টেইং উইথ আস অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ইউর গ্রেট কোঅপারেশন। থ্যাংক ইউ এভরিবডি।